विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानविश्राननबद्धदीक्षं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। श्रीयोगीन्द्रपदाब्जदिव्यकरुणा सम्प्राप्तदीक्षाभरं ज्ञानाब्धे परकालदेशिकमने सञ्जातबोधोदयं भारद्वाजकुलावतीर्णमनघं सुग्रीवदुर्गाधिपम् आचार्यं पुरुषोत्तमं गुरुवरं भूयोऽन्वहं संश्रये। सभी पूज्य आचार्य चरणों में अभिनंदन वंदन करते हुए दास अयोध्या के कुछ झांकियों का, कुछ झलकियों का चित्रण करने जा रहा है। खास करके श्री सुग्रीव किला की जो महत्ता है उसके ऊपर संक्षिप्त प्रकाश डाल रहा है दास। ये श्री सुग्रीव किला का वर्णन वाल्मीकि रामायण में है। भगवान श्री राम 14 वर्ष बाद जब वापस अयोध्या आते हैं तो श्री भरतलाल जी ने बड़ा ही सुंदर महल बनवाया था अपने श्री सीताराम जी को भेंट करने के लिए, जिसका उल्लेख है वाल्मीकि रामायण में। तच्च में भवनम श्रेष्ठम शाशोक बनिकम महत मुक्ता वैदुर्ज संकीर्णम सुग्रीवाय निवेदे। श्री भरतलाल जी ने भगवान श्री राम को भेंट किया और भगवान श्री राम ने श्री भरतलाल जी से कहा कि आप सुग्रीव जी को निवेदन करें। तो श्री भरतलाल जी सुग्रीव जी का हाथ पकड़ के उस महल में ले गए हैं। इस तरह का भी वर्णन मिलता है। तो ये सुग्रीव किला तब से सुग्रीव किला के नाम से विख्यात, कई बार धराशायी जो है हुई है अयोध्या, कई बार निर्माण हुआ है। विक्रमादित्य के द्वारा जो अयोध्यापुरी का निर्माण हुआ उसमें ये सुग्रीव किला हमारे पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी पुरुषोत्तम आचार्य जी महाराज को प्राप्त हुआ। और पूज्य श्री महाराज जी ने जिस समय सुग्रीव किला को प्राप्त किया उस समय ये बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। तो महाराज जी के मन में संकल्प उठा कि हम इसका जीर्णोद्धार करेंगे, क्योंकि कालांतर में यहीं पर भगवान श्री रंगनाथ जी विराजमान थे। अम्बा कौशल्या नित्य जो है भगवान श्री रंगनाथ जी का पूजन करती थी, विधिवत अर्चा पूजा करती थी। ये भी एक इतिहास मिलता है। तो इस अयोध्या में खास करके सुग्रीव किला की महिमा सर्वाधिक है, क्योंकि हमारे पूज्य श्री देवराहा बाबा जी महाराज 1973 में तीर्थराज प्रयाग के कुंभ महापर्व के अवसर पर श्री राम जन्मभूमि के ऊपर भव्यतम मंदिर का निर्माण हो, इसके लिए एक अखंड दीप प्रज्वलित किया
शतवर्षीय अखंड श्री राम ज्योति के रूप में हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान ने उस ज्योति को पूरे देश में घुमाया और लोगों के घर घर जाकर के इस भक्ति का प्रचार प्रसार किया, राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया। और इसी क्रम में ये ज्योति सुग्रीव किला में स्थापित हुई। यहीं से ये राम जन्मभूमि आंदोलन का श्री गणेश हुआ। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने दीप प्रज्वलित किया और फिर वो प्रकाश पूरे देश दुनिया में उस प्रकाश का प्रभाव होने लगा। वो चिंगारी की तरह फैल गई और आंदोलन आरंभ हुआ। आंदोलन का श्री गणेश भी यहीं हुआ, क्योंकि जिस समय माननीय अशोक सिंघल जी यहाँ आए थे तो उनको जगह चाहिए थी रहने की। जगह कहाँ रहें, तो पूज्य श्री महाराज जी से वार्ता हुई। महाराज जी ने एक कक्ष दे दिया। विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय भी सुग्रीव दुर्ग में ही स्थापित हुआ। यहीं सारी बैठकें होती थी और यहीं से फिर आंदोलन आरंभ हुआ। पूज्य श्री महाराज जी तो राम जन्मभूमि आंदोलन के नींव में हैं। हमारे दाक्षिणात्य आचार्य चरणों की कृपा से सभी कार्य संपादन हुआ। जब से वेदांत देशिक स्वामी जी की प्रतिष्ठा हुई है, आचार्य चरण का पदार्पण हुआ, तब से मंगल ही मंगल कार्य हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया और अब भूमि पूजन और शिलान्यास होने जा रहा है। हमारे अपनी भगवान श्री रामानुजाचार्य के चरणाश्रित पराशरन जी ने बड़ा ही सुंदर ढंग से भगवान राम के पक्ष में दलीलें पेश की। अपने आप में एक वो उदाहरण है। श्री वैष्णव होते हैं तो आपके अथक प्रयास से भी इस प्रकार ये सभी कार्यों का संपादन हुआ। लेकिन जब ये ट्रस्ट बना है, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट, तो हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान ने कहा था कि अगर ये फैसला आ जाता है तो इससे दक्षिण और उत्तर का संबंध बड़ा ही मजबूत होगा, क्योंकि दाक्षिणात्य आचार्य चरणों का ही देन है। तो सभी आलवारों की कृपा और सभी आचार्य चरणों की कृपा से ही ये सभी कार्यों का संपादन हुआ। अधिकांशतः हमारे बरगलों ने ही विशेष करके प्रयास किया, लेकिन अब नींव की ईंट दिखाई देती नहीं है। पूज्य श्री महाराज जी के जाने के बाद सभी लोग अलग अलग डफली बजा रहे हैं। सबका अपना अपना जो है वर्चस्व है, लेकिन कहीं न कहीं पूर्वाचार्यों के प्रति भाव होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। और इस प्रकार यद्यपि हमारे यहाँ कोई इस प्रकार की बातें नहीं है, ठीक है, भव्यतम मंदिर का निर्माण हो। महाराज जी जीवन भर प्रयास करते रहे, खूब तपस्या की, खूब आंदोलन किया, लेकिन मंदिर नहीं देख पाए। तो उनकी तपस्या
का फल दास जो है अपनी दृष्टि से उस मंदिर का दर्शन करेगा और पूज्य श्री महाराज जी को भी अपने ही नेत्रों से दर्शन कराएगा, ऐसी भावना दास के मन में है। तो अब आगामी 5 अगस्त को भूमि पूजन शिलान्यास होने जा रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी महाराज एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जोगी जी के करकमलों से इन सभी कार्यों का संपादन होने जा रहा है। सभी संतों की उपस्थिति में, आचार्य चरणों की उपस्थिति में ये सभी कार्यों का संपादन होगा। लेकिन मूल में हमारे दाक्षिणात्य आचार्यों का ही अनुग्रह है, उनके ही मंगलाशासन से सभी कार्यों का संपादन होगा, ऐसी आशा है, ऐसा विश्वास है दास को। तो सभी लोग 5 तारीख को अपने अपने घरों में रघुवीर गद्यम का, जो अपने संप्रदाय के गौरव ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों का पाठ करें। भगवान के आगे 5 दीप प्रज्वालन करें और दीप प्रज्वालन करने के बाद पाठ करें। यही भगवान श्री रामलला के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा है और उस श्रद्धा को दीपोत्सव के माध्यम से भगवान के चरणों में समर्पित करें। दास यही निवेदन करना चाह रहा है। एक बार सभी पूज्य आचार्य चरणों में पुनः पुनः अर्यान साष्टांग प्रणिपात करते हुए दास वाणी को विराम दे रहा है। भाष्यकार भगवान की जय, वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज की जय, लक्ष्मी हैग्रीव भगवान की जय, श्री राजराजेश्वर भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, अयोध्या धाम की जय, सरजू महारानी की जय। जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री सीताराम। ஸ்தாபனம் பண்ணி பிரச்சாரம் செய்தார் ஸ்ரீ புருஷோத்தமாச்சாரிய மகாராஜ். அதை இந்த பாரத தேசத்தில் பிரச்சாரம் ஆனவுடனே அந்த தீபத்தை இங்கு சுக்ரீவ கிலாவில் பிரதிஷ்டை செய்தார். இங்கிருந்துதான் ராமஜன்ம பூமி இயக்கம் என்பது ஆரம்பித்தது. அந்த புருஷோத்தமாச்சாரிஜி மகாராஜ் ஏற்றிய ஸ்ரீ தேவராய பாபாவால் ஏற்றப்பட்டதான இந்த அகண்ட தீபம் தேசத்தில் பக்தியை பரப்பியது, பிரச்சாரம் செய்தது. அந்த ராம பக்தி காட்டு தீ போல் நாடெங்கும் பரவியது. ராம ஜன்ம பூமியின் இயக்கம், முக்கியமான இயக்கம், அங்கு கோவில் கட்டப்பட வேண்டும் என்கிறதான இயக்கம், அதற்கான விஸ்வக்சேன பூஜை இங்குதான் நடந்தது. ஸ்ரீ அசோக் சிங்கார் அவர்கள் இங்குதான் இந்த ஆசிரமத்தில் தங்கி இருந்தார். விஸ்வ இந்து பரிஷத்தின் காரியாலயமும் இங்குதான் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இங்குதான் விஸ்வ இந்து பரிஷத் அவர்களின் அந்த மீட்டிங் எல்லாம் நடக்கும். ராம பக்தி இயக்கம் இங்குதான் நாடெங்கும் பரவியது. ஸ்ரீ புருஷோத்தமாச்சாரிய சுவாமி எழுந்தருளி செய்ய அவருடைய தலைமையில் தட்சிண பாரதத்திலிருந்து ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் மூலமாக இந்த இயக்கத்திற்காக பாராயணங்களாம் விசேஷமாக நடந்தன. சுவாமி தேசிகன் இங்கு எழுந்தருளி இருந்தது முதல் எல்லாமே மங்களம்தான். மங்களானாம்ச மங்களம். சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பும் நமக்கு சாதகமாக வந்தது. ஆகஸ்ட் 5, 2020 அன்றுதான் பூமி பூஜை நடக்கப் போகிறது. ஸ்ரீ ராமானுஜ சம்பிரதாயத்தைச் சேர்ந்த ஸ்ரீ பராசரன் அவர்கள் வெகு அழகாக ஸ்ரீ ராமனின் பட்சத்தில் வாதாடி நிரூபித்தார், கடுமையாக உழைத்தார்.
ஸ்ரீ வைஷ்ணவன் தான். நம்மளுடைய ஆச்சாரியனார் புருடோத்தமாச்சாரிய அப்பொழுது முன்பே கூறினார், சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பு நிச்சயமாக சாதகமாக வரும். அதன் பிறகு உத்தர பாரதமும் தட்சிண பாரதமும் இணைந்து உறுதியாக ராமபக்தி பிரச்சாரம் செய்யும். ஆழ்வார்களுடைய ஆச்சாரியர்களுடைய கிருப்பையால் தான், அவர்களுடைய மங்களாசாசனத்தில் தான் இந்த இயக்கம் வெற்றி அடைந்தது. இந்த கைங்கரியத்தில் முக்கியமாக நம்முடைய வடகலையார் கடுமையாக உழைத்துள்ளார்கள். எப்பொழுதுமே ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோன் என்பது வெளியில் தெரியாது. பூஜ்ய ஸ்ரீ புருஷோத்தமாச்சாரிஜி மகாராஜ் ஸ்ரீ வைகுண்டம் எழுந்தருளிய பின் யார் யாரோ தம்பட்டி அடித்துக் கொள்கிறார்கள். இருக்கட்டும், அவர்கள் பங்கும் கொஞ்சம் இருக்கலாம். ஆனால் பூர்வாச்சாரியர்களும் நிஷ்டை எப்பொழுதும் தேவை. முதலில் கோவில் நல்லபடியாக வர வேண்டும். பூஜ்ய ஸ்ரீ புருஷோத்தமாச்சாரிஜி மகாராஜ் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு உடைத்தார் இந்த இயக்கத்திற்கு. ஆனால் தற்போது அவர் ஸ்ரீவைகுண்டம் எழுந்துவிட்டார். இந்த கோவிலை பார்க்க முடியவில்லை. அவருடைய தவத்தின் பயனாக அவருடைய சிஷ்யனான அடியேன் அவர் கிருபையால் இதை பார்க்க போகிறேன். ஆகஸ்ட் 5 அன்று பூமி பூஜை சிலான்யாசம் நடக்கப் போகிறது. நமது பாரத தேசத்தின் பிரதமர் மதிப்பிற்குரிய ஸ்ரீ நரேந்திர மோடி அவர்கள், ஸ்ரீ உத்தரப்பிரதேசத்தின் முதல்வர் ஸ்ரீ யோகி ஆதித்யநாத் ஜி அவர்கள் தலைமையில் இவை நடக்கும். எல்லா சாதுக்கள், ராம பக்தர்கள் முன்னிலையில் இவை நடக்கப் போகிறது. தட்சிண தேசத்தைச் சேர்ந்த ஆச்சாரியர்கள், பாகவதோத்தமர்களின் மங்களாசாசனங்களில் தான் இவையெல்லாம் வெற்றிகரமாக நடக்கும் என அடியனுடையதான நம்பிக்கை. ஆகஸ்ட் 5 அன்று சுவாமி தேசிகனின் ரகுவீர கத்தியம் இந்த பாராயணத்தை நீங்கள் அனைவரும் ராமனுடைய படத்தின் முன் 5 விளக்குகளை ஏற்றி பாராயணம் பண்ண வேண்டும். அதன் மூலமாக நம்முடைய ஸ்ரத்தையை ஆச்சாரியர்களுக்கும் பாகவதோத்தமர்களும் நாம் சமர்ப்பிக்கிறோம். இதுதான் அடியின் மீதான தாழ்மையான விண்ணப்பம். அனைத்து ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களின் திருவடியில் தாசனின் அனந்த தண்டவத் சமர்ப்பித்த பிரணாமங்கள். ஜெய் ஸ்ரீராம். சதுர்முகேஸ்வர முகைஹ புத்திர பௌத்ராதிசாலினே நம சீதா சமேதாய ராமாய கிருஹமேதினே. அத்யமே சஃபலம் ஜன்ம ஜீவிதஞ்ச சுஜீவிதம் என்று கொண்டாடுகிறார் போலே நமக்கு வாழ்க்கையிலே மிக அற்புதமாக ஆனந்தமான ஒரு நாள் வாய்த்திருக்கிறது. ஸ்ரீ ராமஜன்ம பூமியிலே பெருமான் ஸ்ரீராமனுடைய திருக்கோயிலை கட்ட ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான நாள், ஒரு பெரும் பாக்கியம். நாம் எல்லாரும் இதை கொண்டாடியே ஆக வேண்டும். அந்தந்த ஊரிலே உற்சவங்கள் நடக்கும் பொழுது அந்தந்த ஊரிலே இருக்கக்கூடிய பாகவதர்கள் கொண்டாடுவார்கள். காஞ்சிபுரத்தில் வைசாகோத்சவ கருட சேவை என்றால் காஞ்சிபுரம் ஊர் முழுவதுமே எல்லாருடைய கிரகத்திலுமே விசேஷமாக கொண்டாடுவார்கள். அதே போல அந்தந்த ஊரிலே பெருமாளுக்கு விசேஷமான உற்சவம் என்றால் அங்கே இருக்கக்கூடிய பாகவதர்கள் கொண்டாடலாம். இது பாரத தேசம் முழுவதும் இல்லை, உலகம் முழுவதும் எல்லா ஆஸ்திக ஜனங்களும் கொண்டாட வேண்டிய ஒரு அற்புதமான ஒரு சமயம். இங்கே நமக்கு குறிப்பாக ஆழ்வார் ஆச்சாரிய சம்பிரதாயத்திலே வந்திருக்கும் நமக்கு இதில் அதிகப்படியாக சில விஷயங்கள் இருக்கின்றன. அதனால் நாம் போற்றி பாதுகாக்க வேண்டும், போற்றி சந்தோஷப்பட வேண்டும், போற்றி கொண்டாட வேண்டும். அதாவது ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன் தான் இங்கே ராமஜன்ம பூமியில் கோயில் எழும்புவதற்கு முக்கியமான காரணமாக இருந்தார் என்பதை அங்கே வடக்கிலே இருக்கக்கூடிய சாது ஜனங்கள் சொல்லுகிறார்கள். சுவாமி தேசிகனுடைய 750வது திருநட்சத்திரத்தின் போது இங்கிருந்து சுவாமி தேசிகன் அர்ச்சையிலே ஸ்ரீபெரும்புதூரிலிருந்து கிளம்பினார். ராமானுஜ தயா பாத்திரமாக இருக்கக்கூடிய சுவாமி தேசிகன் அங்கே ராமானுஜ ஜென்மபூமியான ஸ்ரீபெரும்புதூரிலிருந்து எழுந்தருளி, தூப்புள் எழுந்தருளி, பிறகு வரிசையாக அயோத்தியிலே எழுந்தருளினார். அங்கே
ஸ்ரீ ரங்கநாதன் சந்நிதியிலே எழுந்திருக்கும் போது அங்கே அயோத்தியிலே இருக்கக்கூடிய சாது ஜனங்கள் எல்லாரையும் சேர்த்து வைத்து ஒரு அற்புதமான உற்சவம் நடந்தது. ஸ்ரீ ராமஜென்ம பூமியிலே பெருமாள் ஸ்ரீராமன் கோயில் கொண்டு எழுந்தருள வேண்டும் என்பதற்காக எத்தனையோ ஆண்டாண்டு காலமாக தபஸ் செய்யும் சாது ஜனங்கள் அங்கே வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களையும் முன்னிட்டு கொண்டு சுவாமி தேசிகன் இருக்கும் பொழுது அங்கே ஸ்ரீ ரங்கநாதன் சந்நிதியிலே அபீதிஸ்தவ பாராயணத்துடன் இங்கே கோயில் வர வேண்டும் என்பதாக பிரார்த்தனை நடந்தது. இது பிரார்த்தனை அல்ல, சுவாமி தேசிகன் செய்த சரணாகதி. இது பற்றி புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் கிட்டத்தட்ட ஒரு 700 வருஷம் முன்னாடி போக வேண்டும். அதாவது ஸ்ரீரங்கத்திலே இதே போன்ற ஒரு ஆபத்து, ஒரு பெரிய ஆபத்து. அப்பொழுது ஸ்ரீரங்கத்திலே ரங்கநாதன் இல்லை, வெறும் ஊர் மட்டும்தான் இருக்கிறது, கோயில் மட்டும்தான் இருக்கிறது. அந்த சமயத்திலே சத்தியாகாலத்திலே எழுந்துள்ளிருந்த சுவாமி தேசிகன் ஒரு சங்கல்பம் செய்தார். ஸ்ரீரங்கத்திலே ரங்கநாதனை திரும்பி எழுந்தருள பண்ண வேண்டும். அதுக்கு என்ன செய்யலாம் என்று பார்த்தபோது ஒரு சம்பிரதாயமான ஒரு வழி, சரணாகதி செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் சுவாமி தேசிகனுடைய வழி. ரங்கநாதனை நான் எப்படியாவது ஏழப் பண்ணியே தீர்வேன், நான் இவர்களுடைய சிபாரிசை பிடிப்பேன், அவர்களுடைய சிபாரிசை பிடிப்பேன், என் உயிரை கொடுத்தாவது பெருமாளை காப்பாற்றுவேன் என்றெல்லாம் இல்லாமல் சுவாமி தேசிகன் இது பகவானுடைய பொறுப்பு, அதனால் ரங்கநாதரிடமே சரணாகதி செய்யலாம் என்பதாக ஸ்ரீரங்கநாதரிடமே சரணாகதி செய்தார். பயம் சமய ரங்கதாம்னி அனிதராபிலாஷ ஸ்பிருஷாம் ஸ்ரீயம் பகுலய பிரபோ ஸ்ரித விபக்ஷ உன்மூலய ஸ்வயம் சமுதிதம் வபுஹு தவ நிசாமயந்த சதா வயம் திரிதச நிர்வൃத்திம் புவி முகுந்த விந்தேமஹி. எம்பெருமானே, ஸ்ரீரங்கநாதனே, நீர்தான் பயத்தை போக்கியருள வேணும், நீர்தான் எங்களுக்கு உம்முடைய சேவையாகிற ஆனந்தத்தை கொடுக்க வேண்டும். உம்முடைய திருமேனி ஸ்வயம் வியக்தமான திருமேனி, நீரே தானே அவதாரம் பண்ணீர், நாங்களா கேட்டோம், நாங்களா பிரதிஷ்டை பண்ணோம், நீரே தாமே அவதாரம் பண்ணது எங்களுக்காகத்தானே. ஆக அந்த பலனை தேவரீரே நடத்தி அருள வேணும். ஸ்ரீய பரிபிருடேத்வயி ஸ்ரிதஜனஸ்ய சம்ரக்ஷகே சதத்புத குணோ ததௌ இதி சமர்ப்பிதோயம் பரஹ. இதோ அடியேன் பரத்தை உம்மிடம் சமர்ப்பித்து விட்டேன், பரநியாசம் செய்து விட்டேன். இனி நீர் என்ன பண்ணுவீரோ எனக்கு தெரியாது, ஆனால் ஸ்ரீரங்கத்தில் நீர் திரும்பி எழுந்தரில் வந்து நான் சேவிக்க வேண்டும், நாங்கள் சந்தோஷப்பட வேண்டும் என்பதாக ஒரு சரணாகதி செய்தார். பக்தனுடைய குரலுக்கு உடனே பதில் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்ரீ ரங்கநாதன் அதன் பலனாக ஸ்ரீரங்கம் எழுந்தருளினார். சுவாமி தேசிகனும் திரும்பி ஸ்ரீரங்கம் வந்து எழுந்தருளியிருந்து ஸ்ரீமத் ரகசிய திரைசாரம் முதலிய அற்புதமான கிரந்தங்களை சாதித்தார். இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அங்கேயே கல்வெட்டில் இருக்கின்றன. வைபவ பிரகாசிகையில் சுவாமி தேசிகனுடைய வைபவங்களில் இருக்கின்றன. அதே போன்று ஒரு ஆபத்து இப்பொழுது அயோத்தியில் ஆபத்து. அயோத்தியில் இருந்துதானே ரங்கநாதன் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வந்தான். இப்பொழுது அயோத்தியில் ஆபத்து. ஸ்ரீரங்கத்தில் கோயில் இருந்தது, ஆனால் பெருமாள் இல்லாமல் இருந்தார். சுவாமி தேசிகன் ஏழப் பண்ணார். அயோத்தியில் பெருமாள் இருக்கிறார், ஆனால் கோயில் இல்லாமல் இருக்கிறார். இவருக்கு ஒரு மந்திர நிர்மாணம் பண்ணி இங்கே பெருமாளை சேவிக்க வேண்டும், விசேஷமான கைங்கரியங்கள் எல்லாம் எல்லாரும் செய்ய வேண்டும், பக்த ஜனங்களெல்லாம் ஸ்ரீ ராமஜென்ம பூமியிலே ராமனை சேவித்து ஆனந்திக்க வேண்டும் என்பதாக ஒரு ஆசை. அப்பொழுது இங்கே ராமானுஜ தயாபாத்திரமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன் விபவத்திலே காண்பித்த அந்த வைபவத்தை அர்ச்சையிலும் காண்பிக்கிறார். ஸ்ரீபெரும்புதூரிலிருந்து ராமானுஜர் சந்நிதியில் இருந்து எழுந்துருளி நேர அயோத்திக்கு எழுந்துருளினார். அங்கே அபிதிஸ்தவம் மூலம் அந்த ரங்கநாதனிடமே சரணாகதி ஆச்சரியமாக நடந்தது. அங்கே இருந்த சாதுக்கள் எல்லாம் அதன் மகாத்மியத்தை அப்பொழுதே நினைத்து ஆனந்தப்பட்டார்கள். அப்பொழுது இந்த அபிதிஸ்தவ பாராயணத்தின் மூலம் எல்லா பக்த ஜனங்களும், அயோத்தியில் இருப்பவர்கள், பின் இங்கிருந்து போகக்கூடிய பக்த ஜனங்கள் எல்லாருமாக சேர்ந்து எம்பெருமானுடன் பிரார்த்திக்க இன்று எம்பெருமான் ஆச்சரியமாக
தன்னுடைய திருக்கோயிலை தானே அமைக்கும்படியான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நமக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்திருக்கிறான். இது எம்பெருமானுடைய பரம சங்கல்பம். எம்பெருமானுடைய சங்கல்பம் கிடைக்க வேண்டுமானால், அவருடைய அனுகிரகம் கிடைக்க வேண்டுமானால் சரணாகதி தவிர வேறு வழி இல்லை என்ற சுவாமி தேசிகனுடைய நிலையை நாம் உணர்ந்து பார்த்து இப்பொழுது சந்தோஷப்படுகிறோம். சுவாமி தேசிகன் வைபவத்தில் விபவத்தில் நடந்த பெருமை அர்ச்சையிலும் தொடர்வதை பார்த்து நாம் மிக மிக சந்தோஷப்படுகிறோம். இங்கே அந்த அயோத்தியிலே சுக்ரீவ கிலா என்னும் ஆச்சரியமான ஒரு இடம், பெருமாள் ஸ்ரீராமனுக்கு சொந்தமான இடம். அந்த இடத்திலே உத்தம ஆச்சாரியராக ஜெகத்குருவாக புருஷோத்தமாச்சாரிய சுவாமி எழுந்தருளியிருந்தார். அவர் உபய சம்பிரதாயமும் தெரிந்தவர். நம் தென் தேசத்து ஆழ்வாராச்சாரிய சம்பிரதாயமும் தெரிந்தவர். வடதேசத்து சம்பிரதாயமும் தெரிந்தவர். பல காலக்ஷேபங்கள் எல்லாம் அவர் கேட்டவர். பெரியோர்களிடம் ஆச்சரியமாக வாத விசாரங்கள் எல்லாம் பண்ணக்கூடியவர். அவரே முன்னின்று ஸ்ரீ ராமஜென்ம பூமியிலே ஸ்ரீ ராமன் பிரதிஷ்டை ஆக வேண்டும் மந்திரத்துடன் என்பதாக பல பிரயத்தனங்கள் செய்தவர். கடைசியிலே சுவாமி தேசிகன் எழுந்தருளி இந்த வைபவத்தை பார்த்தவுடன் இனி இது நடந்துவிடும், எனக்கு கவலை இல்லை என்பதாக நினைத்தார். நினைத்தது மாத்திரமில்லாமல் அவர் பரமபதத்துக்கும் எழுந்தருளிவிட்டார். ஆனால் அப்படிப்பட்ட உத்தம மகான்களுடைய ஒரு எண்ணத்தை எம்பெருமான் நடத்தி கொள்வான் என்பது சத்தியம் என்பதும் இந்த இடத்திலே நமக்கு அழகாக புரிகிறது. ஆக சுவாமி தேசிகன் ஸ்ரீரங்கத்திலே நடத்தி காட்டின அந்த வைபவத்தை அயோத்தியிலும் நடத்தி காட்டினார். மங்களாசாசனம் பண்ண இடம் சுவாமி தேசிகன் மங்களாசாசனம் பண்ண இடம். சுவாமி ராமானுஜர் அங்கே அயோத்திக்கு எழுந்தருளினார் என்பதாக ஆச்சரியமாக குரு பரம்பரை நூல்களை சேவிக்கிறோம். சுவாமி தேசிகனும் அயோத்தியா திவ்யேயம் மகதி சரயூஹு அத்திர விரஜா என்பதாக ஆரம்பித்து அயோத்தியா மங்களாசாசனம் செய்தருளியுள்ளார். நாமும் கட்டாயம் மறக்காமல் இனி ஸ்ரீராம ஜென்மபூமியிலே பெருமாள் செவிக்கும் போதெல்லாம் சுக்ரீவ கிலாவிலே சென்று அங்கே சுவாமி தேசிகனையும் அங்கே பகவத் ராமானுஜரையும் சேவிக்க வேண்டும். ராமானுஜ தயா பாத்திரமான சுவாமி தேசிகனையும் இவர்களுடைய ஒரு வைபவத்தாலே அங்கே கோயில் கொண்டிருக்கும் எம்பெருமானையும் நாம் சேவித்து மகிழ வேண்டும். அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியர்கள் இதற்காக தபஸ் செய்பவர்கள், அவர்களையும் நாம் கட்டாயம் சேவிக்க வேண்டும். இந்த நன்னாளை நாம் எல்லாரும் உத்தமமாக கொண்டாட வேண்டும். நம் சம்பிரதாயத்திலே விசேஷமாக உத்தமமாக நாம் கொண்டாட வேண்டும் என்பதாகவும் பிரார்த்திக்கிறேன். ஜாய் ஸ்ரீராம், ஜாய் ஸ்ரீராம், ஸ்ரீராம ஜெயம், ஸ்ரீராம ஜெயம். ஆஸ்திக மகாஜனங்களுக்கு நமஸ்காரம். இந்த ஒரு உன்னதமான, ரொம்ப உயர்ந்த, மிக முக்கியமான, எல்லாரும் சேர்ந்து பூரிப்படைந்து ஆனந்தப்பட்டு கொண்டாடி மகிழ்ந்து அப்படியே கூத்தாடக்கூடியதான ஒரு சமயம் இந்த சமயம். அதாவது உங்களுக்கு புரியறதுக்கோசரம் சொல்கிறேன். இந்த 2020 நாம் என்ன பண்ணோம், எல்லாரும் ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி அன்றைக்கி காமோகாரிஷத் ஜபம் பண்ணோம். அதனுடைய தாத்பரியம் என்ன, நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடியதான அந்த காமக்ரோதங்கள் எல்லாம் நாம் எப்படியாவது இதை கண்ட்ரோல் பண்ணணுன்றதுக்கோசரம் காமோகாரிஷத் மன்யுஹு அகாரிஷத் என்பதான ஒரு ஜபம் பண்ணினோம். நெக்ஸ்ட்டு மறுநாள் 4th அன்றைக்கி, ஆகஸ்ட் 4th இல்லையா, இந்த ஆகஸ்ட் 4th அன்றைக்கி காயத்ரி மகாமந்திர ஜபத்தை 1008 தடவை பண்ணி நாம் நம்முடைய சக்தி, நம்முடைய தேஜஸை வளர்த்துட்டோம். சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட் டே என்ன சுவாமி, ஆகஸ்ட் 5 என்ன பண்ணணும் 2020 அப்படின்னு கேட்டால், ஸ்ரீராம ஜெயம், ஸ்ரீராம ஜெயம். எல்லாரும் இப்படி ராம ஜபம் பண்ணி ராம ஜெயத்தை சொல்லி ஸ்ரீ ராமபிரானுடையதான ஜபத்தை செய்யக்கூடியதான ஒரு உயர்ந்த சந்தர்ப்பம், ஒரு நல்ல காலம் நமக்கு கிடச்சிருக்கு. வால்மீகி சொல்கிற மாதிரி நாம் இந்த ஒரு காலத்தை கொண்டாடணும். ஏன்னா இன்றைக்கி உலகத்தில் எத்தனையோ சாதுக்கள், சனாதனிகள், எல்லா மகந்துக்கள், மகாத்மாக்கள் எல்லோரும் ராப்பகலாக தவம் செய்து ராமா 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 ராமான்னு அவர்கள் என்ன ஜபம் செய்தாலோ, என்ன தவம் செய்தாலோ, எதற்காக அன்ன ஆகாரம் இல்லாமல் அவர்கள் தவம் செய்தாரோ அந்த தவத்தின் பலன் இன்னைக்கு பயனளிக்கக்கூடியதான உயர்ந்த தருணம் இது, உயர்ந்த தருணம். ஜெய ஸ்ரீராம். ஆம், அயோத்தியில் நாம் எல்லோரும் எதிர்பார்க்கக்கூடியதான ஸ்ரீ ராமபிரானுடைய ஆலயத்தின் அடிக்கல் நாட்டு விழா, அதாவது சிலாஸ்தாபனம்னு சொல்கிறோமோ இல்லையோ, பெருமானுக்கு திருக்கோயில் நிர்மாணம் செய்வதற்கு உரியதான அந்த பூமி பூஜை நடக்கக்கூடியதான ஒரு சந்தர்ப்பம் இது. இதை விட நமக்கெல்லாம் வாழ்க்கையில் ஒரு பேரானந்தம், ஒரு பேரின்பம், ஒரு பெரும் பாக்கியம் என்பது கிடையவே கிடையாது. இதில் சந்தேகமே கிடையாது. அப்போ நாம் எல்லாரும் செலிப்ரேட் பண்ணணும், அத்தனை பேரை சேர்ந்து செலிப்ரேட் பண்ணணும்.
ஆமாம், ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம்னு சொல்லச்சு அயோத்தி நகரத்து ஜனங்கள் எப்படியெல்லாம் அதை ஆனந்தப்பட்டா, எப்படியெல்லாம் அதை கொண்டாடுறதுக்கு உண்டான பிளான் பண்ண ஆரம்பித்தா. இப்போ ஒரு சின்ன விஷயம் பாருங்கோ, ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம்னு சொல்லச்சு வால்மீகி தவறி போய் வாயில் ஒரு வார்த்தை சொன்னார். என்ன அப்படின்னு கேட்டால், பெருமாள் பொன்முடி சூட காடு பூமுடி சூடியது அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அதாவது பெருமாளுக்கு பட்டாபிஷேகம்னு தீர்மானம் பண்ண உடனே புண்ணிய புஷ்பித காரணகா என்று காடானது தன்னைத்தானே அலங்கரித்து கொண்டது. அதாவது காட்டை டெக்கரேஷன் பண்ணணும்னா தேவையில்லை, தேர் இஸ் நோ நீட் ஆஃப் எனி ஆர்டிஃபிஷியல் டெக்கரேஷன். ஏன்னா அது என்ன பண்ணும், தன்னுடைய புஷ்பங்கள் நல்லா பூத்து அழகாக ராமனை வரவேற்பதற்கு அந்த காடு காத்து கொண்டிருந்ததுனர். சுவாமி என்ன சுவாமி இது இப்படி சொல்லலாமா, ராமனுக்கு ராஜ்யத்தில் தானே பட்டாபிஷேகம், நீங்கள் காடு தன்னை அலங்கரித்து கொண்டு விளங்கியதுன்னு சொன்னீரேன் அப்படின்னா அது வாய் தவறி சொல்லிட்டாருப்பா. ஏன்னா ராமன் இப்போ பட்டாபிஷேகம் தடங்கலாகி அவன் காட்டுக்கு தான் போகிறான், பெருமாளை வரவேற்கிறதுக்கு காடு காத்து கொண்டிருந்தது என்று பெரியோர்கள் இந்த இடத்தில் ஒரு சுவாரஸ்யத்தை சொல்வார்கள். ஆனால் இன்றைய தினத்தில் அப்படி நாம் கோட்டை விட போகிறதில்ல. காடு அலங்கரித்து கொண்டது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், நாடு இன்னைக்கு அயோத்தி விழா கோலம் போண்டிருக்கிறது, ஜில்லு 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 ஜில்லுன்னு இருக்கு. இந்த அயோத்தி மட்டும் அப்படி இருந்தால் போருமா, பாரதம் முழுக்க அப்படி இருக்கணும். இப்போ நாளைக்கு இந்த ஏரியல் வியூன்றா, சேட்டலைட் வியூன்றா, இந்த சேட்டலைட்லேருந்து பார்த்தா ஒவ்வொரு ஊரில் ஒன்று தெரியறதுன்றாலே அந்த மாதிரி நாளைக்கு சேட்டலைட்லேருந்து பார்த்தான்னு சொன்னால் பாரதம் முழுக்க அப்படியே தீப ஜோதிஷா அப்படி ஜில்லு ஜில்லு ஜில்லுன்னு அந்த ராமனுடையதான பட்டாபிஷேக மகோத்சவத்திற்கு எப்படி அயோத்தி அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்ததோ புராணத்தில் இப்போ எப்படி அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த மாதிரி நாடு முழுக்க நாளைக்கு அலங்கரிக்கப்படணும். எல்லாருடைய வீட்டில் பெருசாக கோலம் போடுங்கள், மாவள தோரணங்கள் கட்டுங்கள், வாழை தோரணங்கள் கட்டுங்கள், நல்ல விசேஷமான விளக்குகளை ஏற்றி வைத்து வழிபடுங்கள். எப்படியெல்லாம் உங்களால் மங்கள பொருட்களை சேர்த்து வைத்து இந்த ராமபிரானுடையதான மகோத்சவத்தை அனுபவிக்க முடியுமோ அப்படி அனுபவிப்போம் நாம் எல்லோரும். இதை காட்டிலும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் பிறந்திருக்கக்கூடிய இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாம் அனுபவிக்கக்கூடியதான உயர்ந்த தருணம் என்பது வேறு எதுவும் இல்லை. அதனால் நீங்கள் எல்லாரும் இந்த ஒரு மகாபாக்கியமான ஒரு காரியத்தில் ஈடுபடணும்னு பிரார்த்திச்சுக்கிறேன். இது அடியனுடைய பிரார்த்தனை இல்லை, அயோத்தியில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை சாதுக்களும், அத்தனை மகந்துக்களும், அத்தனை தபஸ்விகளும் இந்த கோரிக்கையை நம் நாட்டு மக்களுக்கு, ஏன் உலக சனாதனிகளுக்கு அத்தனை பேருக்கும் இந்த கோரிக்கையை அவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள். இத்தனைக்கும் அவள் கோரிக்கை வைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை, நாமளா வாலண்டியராக பண்ண வேண்டிய காரியம் இது. சமீபத்தில் நீங்கள்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம், இந்த ராமானுஜரையா என்னும் ஒரு உயர்ந்த அமைப்பின் மூலமாக அடியோங்கள்லாம் சேர்ந்து, அடியோங்கள்லாம் ஒரு சலமிலா அணிலம் போலும்னு ஒரு சின்ன ஒரு அணில் போல ஒரு பார்ட்டிசிபேஷன், அந்த அயோத்திக்கு சென்று அங்கே சுக்ரீவகிலா என்பதான ஒரு பெரிய அரண்மனை இருக்குது. ராமாயணத்தில் ராமபிரான் தன்னுடைய பட்டாபிஷேகத்திற்கு வந்திருந்த சுக்ரீவனுக்கு ரத்னமயமான ஒரு மாளிகையை, பரதா என்னுடைய இந்த மாளிகையை சுக்ரீவனுக்காக நீ அலாட் பண்ணுன்னு சொல்கிறார். அந்த மாதிரி ராமனுடையதான பவனம் அது பின்னாளில் சுக்ரீவன் தங்கியதினாலே அதற்கு சுக்ரீவ பவனம் என்று பெயர் பெற்றது. அந்த சுக்ரீவ பவனம் என்பது மிக பிரசித்தமானது அயோத்தியில். நீங்கள் உள்ள நுழையச்சவே நீங்கள் பார்க்கலாம். அந்த சுக்ரீவ கிலா அப்படின்னு பேர். அந்த சுக்ரீவ கிலால புருஷோத்தமாச்சாரியர் ஒரு மகான், பெரிய மகான். அந்த சுவாமி பெரிய தபஸ்வி. அவர் தான் இந்த ராம ஜென்மபூமிக்கு உண்டான பெரிய பல முயற்சிகள் எடுத்தார். இந்த சுக்ரீவ கிலால தான் விஸ்வ இந்து பரிஷத்தினுடைய முக்கியமான கூட்டங்கள் நடைபெற்றது. இந்த சுக்ரீவ கிலால தான் ராம ஜென்மபூமிக்கு உரியதான பல ஆலோசனைகள் செய்யப்பட்டன. இந்த சுக்ரீவ கிலால் தான் வடதேசத்தில் மிக பிரசித்தமான தேவர பாபா என்பவர் 1973 நடைபெற்றதான கும்பமேளா சமயத்தில் ராமனுக்கு நூத்தன ஆலயம் பெருசாக நாம் நிர்மாணம் பண்ணணுன்றதான காரணத்தினால ஒரு அணையாறு ஜோதிஷை ஏற்றி வைத்து இந்த சுக்ரீவ கிலால் தான் பிரதிஷ்டை பண்ணி வச்சார். இன்றைக்கும் அந்த சுக்ரீவ கிலால போனால் நீங்கள் பார்க்கலாம், அந்த ஜோதிஷை சேவிக்கலாம். ராம ஜோதிஷ் அன்றே ஏற்றப்பட்டது. அதில் இந்த புருஷோத்தமாச்சாரியர் மகான், பெரிய தபஸ்வி. அந்த மகான் இந்த ராம ஜென்மபூமிக்காகவே தவம் செய்தவர். அப்பேற்பட்டவர் சமீபத்தில் பரவரித்து விட்டார். பட் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு இப்போ வர்த்தமான சுவாமிகள், அவருக்கு பிறகு இந்த பீட்டத்தை, அந்த சுக்ரீவ கிலாவினுடையதான பிராதானிய பட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடியதான சுவாமிகள் நம்ம எல்லாரிடத்துலையும் சொல்லியிருக்காரு. அதுவும் குறிப்பாக தென்தேசத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு மெசேஜ் ஒன்று கொடுத்துருக்காரு. என்ன சூப்பரான ஒரு மெசேஜ் தெரியுமா? அதாவது இந்த சுக்ரீவ கிலால சமீபத்தில் சுவாமி தேசனுடைய திவ்யமங்கல விக்கிரகம் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது ராமானுஜதயாவின் மூலமாக. எல்லாரும் போய் கலந்துட்டோம். வெறும் விக்கிரகத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணிட்டு வரலாங்க. அந்த விக்கிரகத்தை சரையூர் தீர்சாமாடி, அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கக்கூடிய ரங்கநாதன் சன்னதிக்கு எழுந்தருளி அயோத்தி வீதி பிரதட்சணங்கள் பண்ணி எப்படி பண்ணினோம்? அபீதிஸ்தவ பாராயணத்தோட, ரகுவீரகத்திய பாராயணத்தோட, பாதுகாசகசர பாராயணத்தோட, அதுதான் ஹைலைட். அங்கே இடைவிடாமல் அபீதிஸ்தவத்தை பாராயணம் பண்ணி எப்படி சுவாமி தேசிகன் அங்கே கலிப்பிரவர பிரும்பிதே அங்கே துருஷ்கயவனாதிபிகி ஜெகதி ஜும்பமானம் பயம் என்பதாக சாதிக்கிறார்.
கலித சாக்கிய லோகாயதைஹி என்று அபீதிஸ்தவத்தில் திருவரங்கத்திற்கு எத்தகையதொரு ஆபத்து ஏற்பட்டதோ அத்தகையதொரு ஆபத்து நீங்குவதற்காக சுவாமி தேசிகன் சத்தியாகாலத்தில் தவம் செய்தார் என்று பார்க்கிறோம் அல்லவா. அதனால் அதே போன்றதாக நம்முடைய அயோத்தியில் ராமபிரானுக்கு நூதனமான ஒரு ஆலயம் நிர்மாணிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக அபீதிஸ்தவ பாராயணம் சொல்லக்கூடாது, ஜபம் தபஸ் அதெல்லாம் பண்ணினோம். எல்லாரும் கலந்துண்டா, எல்லாரும் சேர்ந்துண்டா, தொடர்ந்து நடைபெற்றது. இப்படி சுவாமி தேசிகன் இங்கே எழுந்தருளின காரணத்தினால், இங்கே அபீதிஸ்தவமும் ரகுவீரகத்தியமும் சேவிக்கப்பட்ட காரணத்தினால் தற்பொழுது நமக்கு எல்லோ தரப்பினரும், அதான் சுவாரஸ்யம், எல்லா தரப்பினரும் யாரெல்லாம் எதிர்த்தார்களோ, சத்ரோஹோ பிரக்யார வீரியசேனர் வால்மீகி, யாரெல்லாம் ராமபிரானை ஒத்துக்கொள்ளாமல் இருந்தார்களோ அவர்கள் கூட ராமனுடைய வீரத்தை ஏற்று புகழ்ந்து கொண்டாடினார்கள் என்பதைப் போல இப்பொழுது அனைத்து தரப்பினரும் மகிழும்படியான ஒரு தீர்ப்பு நமக்கு ராம ஜென்மபூமி விஷயமாக கிடைச்சிருக்கு. நாளைக்கு நாம் கொண்டாட போகிறோம், அதாவது ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி அன்னைக்கு. ஆகையால் இந்த தேசிகன் இங்கே எழுந்தருளி இந்த அபீதிஸ்தவம் ரகுவீரகத்தியம் பாராயணம் பண்ணப்பட்ட காரணத்தினால்தான் இந்த ராம ஜென்மபூமிக்கு நாம் எல்லோரும் மகிழும்படியான ஒரு நல்லதொரு தீர்ப்பு வந்திருக்கிறது என்பதை அங்கிருக்கக்கூடிய அத்தனை பெரியோர்களும் உகந்து கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். அது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயம் அவள் சொல்லியிருக்கா. என்னென்னா ராமஜோதிஷ் இங்கே ஏற்றப்பட்டது. அதுக்கப்புறம் என்ன எடுத்துன்னா தீபப்பிரகாசன் திருவடிவாரத்தில் அவதரித்த ஞான தீபமான சுவாமி தேசிகன் இங்கே அமர்ந்த பிறகு, அந்த தேசிகன்றதான தீபம் ஏற்றப்பட்ட பிறகு இன்னைக்கு அயோத்தி ஜொலிக்கிறது அப்படின்றார். எவ்வளோ பெரிய விஷயம், எவ்வளோ பெருமையான விஷயம் இது, எவ்வளோ ஆனந்தப்பட வேண்டிய விஷயம். அந்த அயோத்தி அப்படி ஜொலிக்கிறது சுவாமி அப்படின்னு சொல்கிறார். சத்தியம்ன்ற அவாள்லாம் அப்படி ஒரு அபரிமிதமாக இங்கே பாதுகாசகஸ்திர பாராயணம் பண்ண பிரபாவம் தான் இது. பிரசித்தோ ராகவ பாதுகா பிரபாவகா என்ற பாதுகையினுடைய பிரபாவத்தினால்தான் இதெல்லாம் எங்களுக்கு சாத்தியம். இந்த அயோத்தி இன்றைய தினத்தில் இப்படி விழாக்கோலம் பூண்டிருப்பதற்கு காரணம் என்ன? சுவாமி தேசிகன் எழுந்தருளி அவருடையதான ஸ்ரீசுக்திகளை பாராயணம் செய்த பலன்தான் என்று சொல்லுகிறார்கள். அதனால் அவர்கள் நமக்கெல்லாம் ஒரு ஆசீர்வாதம் பண்ணியிருக்கான். அவன் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்கான்னா, நாளைய தினம் இந்த சமயத்தில் 5 முகங்கள் கொண்ட விளக்கை ஏற்றி வையுங்கள் எல்லோரும் தங்களுடைய இல்லங்களில். எல்லாம் பண்ணுங்கோ, எல்லாம் என்னென்ன உண்டோ பண்ணுங்கோ. நல்ல தீப ஜோதிஷை ஏற்றி வையுங்கள். ரகுவீரகத்தியத்தை பாராயணம் பண்ணுங்கள். பாதுகா சகசிரத்தை பாராயணம் பண்ணுங்கள். இல்லையா ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம், ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம், ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம், ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம் பண்ணுங்க சுவாமி, அகண்டமாக பண்ணுங்கோ. அந்த சப்தமானது எல்லா திக்குகளிலும் எதிரொலித்து அங்கே வைப்ரேஷனை கிரியேட் பண்ணணும். அந்த கோபிகள்லாம் சேர்ந்து தயிர் கடையும் பொழுது அவர்கள் கிருஷ்ணனுடையதான திருக்கல்யாண குணங்களை சொல்லிட்டு தயிர் கடைந்த பொழுது நிரஸ்யதே ஏன திஷாம மங்களம்னர் பாகவதத்தில். ஐயா, இப்படி கோபிகள் பகவானுடையதான சரித்திரங்களை அவனுடையதான திவ்யமான நாமங்களை சொல்லிக்கொண்டே தயிர் கடைந்த பொழுது என்ன ஆயிற்று? திக்குகளுக்கு ஏற்பட்ட அமங்கலம் போயிற்றுனர். ஆமாம், திசைகளுக்கு கூட அமங்கலத்துவம் உண்டு. இப்போ 4 பாரதத்துடைய எல்லா திக்குகளிலும் சத்ருக்கள் சூழ்ந்து கொண்டு ஏதாவது ஒரு சமயம் கிடைக்குமான்னு பார்த்துட்டு இருக்கா. இந்த அமங்கலங்கள், இந்த பூதப்பரித்த விசாஜங்கள்லாம் ஓட்டணும்னா என்ன பண்ணணும்? எல்லா திக்குகளிலும் ஸ்ரீராம ஜெயம் ஸ்ரீராம ஜெயம் என்பதாக, ஜெய ஸ்ரீராம் என்பதாக சப்தம் ஒலிக்க வேண்டும். அதனால் இது போன்றதான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நீங்கள் நழுவ விடக்கூடாது. பசங்க அத்தனை பேர் இன்வால்வ் பண்ணுங்க. ஜில்லுன்னு ஜொலிக்கணும். நாளைக்கு யாராவது சேட்டலைட்லேருந்து ஃபோட்டோ எடுத்தாலும் என்னையா இந்தியாவில் என்ன விசேஷம்னு கேட்டால் ஜெய் ஸ்ரீராம் அப்படின்றதான அந்த சப்தம் உலகமெங்கும் ஒலிக்க வேண்டும். இது அயோத்தியிலிருந்து நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறப்பான ஒரு செய்தி. இதை நாம் எல்லோரும் கொண்டாட வேண்டும், மகிழ வேண்டும் என்பதாக பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறோம். அடியேன் கூட ஒரு சின்ன ஒரு அணில், ஒன்றும் பெருசாக நான் ஒன்றும் பண்ணலை. போயிட்டு வந்தேன், அங்கே 10 நிமிஷம் இருந்தேன், கூட இருந்தேன், ஒரு பாராயணம் பண்ணேன். ஆனால் அதுவே ஒரு பெரிய பாக்கியம், அதுவே ஒரு பூரிப்பை கொடுக்கறதுன்னு சொன்னால் அதில் ஃபுல் இன்வால்மெண்ட்டோட எல்லா காரியத்தையும் பண்ணிருக்கக்கூடிய எவ்வளோ பெரிய தபஸ்விகள் மகந்தங்கள், அவளுக்கு எவ்வளோ பெருமை இருக்கும். ஜெய் ஸ்ரீராம். ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி அன்னைக்கு எல்லோரும் இதை மிக பிரம்மாண்டமாக கொண்டாட வேண்டும். தொடர்ந்து இந்த ராமனுடையதான திவ்ய ஆலய பிரதிஷ்டையில் நாம் எல்லோரும் கலந்து கொள்ள வேண்டும். ஜெய் ஸ்ரீராம்.